ॲप्लिकेशन्स ऑफ डेरिव्हेटिव्हमध्ये आपण आतापर्यंत ॲप्लिकेशन्स टू फिजिक्स, त्यानंतर ॲप्लिकेशन्स रिलेटेड विथ द rate measures, then the applications to find out the approximate values of certain functions or numbers. Now the two applications from this derivative, these are the applications related with the coordinate geometry. It requires some fundamentals from coordinate geometry. First application from this coordinate geometry is to find the equations of tangents and normals, and second applications is about the maxima and minima. पैकी जे फर्स्ट ॲप्लिकेशन आहे टँजंट अँड नॉर्मलचं, हे ॲप्लिकेशन्स म्हणजेच पार्ट 1 मध्ये जो कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीचा सेक्शन असणार आहे, सर्कल कोनिक सेक्शन्स, त्यामध्ये एक्झाम्पल्स सॉल्व करण्याचे ज्या मेथड्स आहेत किंवा जे प्रॉब्लेम्स त्यामध्ये असणार आहेत तेही आपल्याला याच मेथडनी सॉल्व करायचे. म्हणजे ड्युएल बिट ड्युएल मेथड या ठिकाणी आहे या ॲप्लिकेशनसाठी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल here we have to consider some of the fundamentals from coordinate geometry. डिटेल जे काही कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीचे सर्व फंडामेंटल्स आहेत आपला तो कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीच्या सेक्शनमध्ये आपल्या समोर येतीलच, पण या ॲप्लिकेशन्सच्या पॉईंटसाठी आपल्याला यामधले काही इम्पॉर्टंट रिझल्ट्स या ठिकाणी स्टडी करायचे आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट जॉमेट्री, if we consider a two-dimensional coordinate geometry, two-dimensional means it has only two dimensions formed by the two coordinate axes, that is x-axis and y-axis. We know the coordinate system, what is meant by x coordinate of a point, what is meant by y coordinate of a point. In general, x coordinate of a point means, if we consider here the point in bracket, suppose x comma y, x coordinate of a point is nothing but the distance of a point from y-axis in the direction of x-axis. Means if we draw a perpendicular from point P to y-axis, then this distance will be the x coordinate of the point. Similarly, the distance of a point from x-axis is in the direction of y-axis is its y coordinate, म्हणजे हा असेल तो त्याचा y coordinate. आता यामध्ये हे डिस्टन्स म्हणजे x coordinate आणि हे व्हर्टिकल डिस्टन्स म्हणजे y coordinate. ग्राफवरती आपल्याला पॉइंट्स प्लॉट करता येतात, त्या मेथडनीच हे कोऑर्डिनेट्स आपण लक्षात ठेवू शकतो. नाउ हियर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P are x, y. X coordinate means the distance of a point from y-axis in the direction of x-axis. तो x च्या डायरेक्शन मध्ये म्हणून त्याला x coordinate म्हटलं जातं. Y coordinate means what? The distance of a point from x-axis in the direction of y-axis. y-axis च्या डायरेक्शन मध्ये आहे म्हणून त्याला y coordinate म्हटलं जातं. Then we know one more property about this one. If a point lies on x-axis, then the y coordinate of that point is 0. पॉइंट जर x ॲक्सिस वरती असेल तर त्या पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट 0 असेल. कारण का? y कोऑर्डिनेट म्हणजे काय? x ॲक्सिस पासूनचं डिस्टन्स.
वाय कोऑर्डिनेट म्हणजे एक्स ॲक्सिस पासूनचा डिस्टन्स. मग तो जर पॉइंट एक्स ॲक्सिस वरच असला तर त्या पॉइंटचं एक्स ॲक्सिस पासूनचा डिस्टन्स काय होईल? 0. आणि म्हणून एक्स ॲक्सिस वरच्या कोणत्याही पॉइंटचा वाय कोऑर्डिनेट 0 असतो आणि वाय ॲक्सिस वरच्या कोणत्याही पॉइंटचा एक्स कोऑर्डिनेट 0 असतो. एक्स ॲक्सिस वरच्या कोणत्याही पॉइंटचा वाय कोऑर्डिनेट 0 आणि वाय ॲक्सिस वरच्या कोणत्याही पॉइंटचा एक्स कोऑर्डिनेट 0 असतो. त्यानंतर यामध्ये आपल्याला कन्सेप्ट स्टडी करायची आहे, दॅट इज अबाउट द स्लोप ऑफ लाईन. स्लोप ऑफ लाईन means what? Consider a line inclined with the x-axis. This line is having a particular inclination with the x-axis, and angle made by this line with the positive direction of x-axis is denoted by, suppose, theta. Then this theta is called angle of inclination. Angle made by a line with the positive direction of x-axis. x-axis ला दोन डायरेक्शन आहेत. एक म्हणजे पॉझिटिव्ह डायरेक्शन, ही डायरेक्शन, आणि दुसरी डायरेक्शन म्हणजे निगेटिव्ह डायरेक्शन, या डायरेक्शन. x-axis will have two directions, positive as well as negative. Angle made by a line with the positive direction of x-axis, आणि हा पण x-axis सोबत केलेलाच अँगल आहे, पण हा त्या लाईननं निगेटिव्ह x-axis सोबत केलेला अँगल असेल तो आपल्या उपयोगाचा नाही. Angle made by a line with the positive direction of x-axis is called angle of inclination. This is not the slope. This is the angle of inclination of that line. Now here, slope means what? The tan ratio or tangent ratio of this angle is called slope of line. Slope of line means what? The tangent of angle made by a line with the positive direction of x-axis is called slope of the line. The tangent of angle made by a line with the positive direction of x-axis is called slope of the line. म्हणजेच जर एखाद्या लाईननं पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस सोबत केलेला अँगल असेल थिटा, तर त्या थिटा या अँगलचा टॅन रेशो म्हणजेच त्या लाईनचा स्लोप असेल. म्हणजेच यात टॅन थिटा हा या लाईनचा स्लोप आहे. Slope of line is denoted by m. Small m is the slope of line. For example, here if we consider a line makes an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis, then the slope of line will be tan 30. Angle made by this line with the positive x-axis is 30 degree. So slope of line is tan 30, and tan 30 is equal to 1 by root 3. Tangent of angle made by a line with the positive direction of x-axis is called slope of line. This is the first and fundamental definition of slope. Slope find करण्याच्या तीन मेथड्स आहेत, त्यापैकी ही एक. If we have given the angle of inclination made by the line with the positive direction of x-axis, then slope of the line is tangent ratio of that angle, म्हणजेच tan theta हा पर्टिक्युलर लाईनचा स्लोप असेल. This one is the first basic definition of slope. Slope means what? Slope of line means the tangent of angle made by a line with the positive direction of x-axis is called slope of the line. Write down this definition. Slope of line
These are fundamentals from coordinate geometry required in the applications. Slope of line. The tangent of angle, the tangent of angle made by the line, made by the line with the with the positive direction of x-axis, positive direction of x-axis, positive direction of x-axis is called slope of line, is called slope of line. Full stop. It is denoted and given as, it is denoted and given as m equal to tan theta, m equal to tan theta साठी डायग्राम एक कंप्लीट करा. What is actually theta? Theta is the angle of inclination made by the line with the positive direction of x-axis. And the tangent ratio, tangent म्हणजेच tan, tan theta will be the slope of line. ठिकाणी असेल origin तर perpendicular असतात. Now the second method to find the slope. Consider now, for the same line, instead of angle of inclination, we have been given the coordinates of any 2 points on this line, that is suppose x1 comma y1 and x2 comma y2. लाईननं पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस सोबत केलेला अँगल आपल्याला माहिती नाहीये. सपोज जर तो अँगल माहिती असेल तर स्लोप आपण टॅन थिटा लिहू शकतो पहिल्या डेफिनेशन नुसार. पण आता यामध्ये त्या पर्टिक्युलर लाईन वरती असणारे कोणतेही 2 पॉइंटचे कोऑर्डिनेट आपल्याला माहिती आहेत. अशा वेळी स्लोप कसा डिफाइन केला जातो पहा. इफ a in bracket x1 comma y1 and b in bracket x2 comma y2 are any 2 points on the line, then slope of line AB म्हणजेच कंप्लीट लाईनचा स्लोप इक्वल टू असतो y1 minus y2 upon x1 minus x2, or we can write y2 minus y1 upon x2 minus x1. It means that is equal to difference of
y coordinates of the points divided by difference of x coordinates. Difference of y coordinates upon difference of x coordinate. पण हा डिफरन्स घेताना y1 minus y2 upon x1 minus x2 किंवा y2 minus y1 upon x2 minus x1 डायरेक्शनला इम्पॉर्टन्स आहे. म्हणजे यात जर आपण सुरुवातीला हे y1 घेतला y1 minus y2 तर x1 minus x2 घ्यायचा आहे. नंतर y1 minus y2 x2 minus x1 असं चालणार नाही. y1 minus y2 upon x1 minus x2 किंवा y2 minus y1 upon x2 minus x1 that will give the slope of given line. या दोन मेथड आहेत स्लोप फाइंड करण्याच्या. पण आपल्याला ऍप्लिकेशन्स ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये जो स्लोप फाइंड करायचा आहे त्यासाठी थर्ड मेथडचा वापर करायचा आहे. या दोन मेथडचा यूज आपल्याला कोऑर्डिनेट जॉमेट्री पॉईंट ऑफ व्ह्यू पाहिजे. पण यात स्लोपची ऍक्च्युअल कॉन्सेप्ट किंवा ऍक्च्युअल डेफिनेशन लक्षात येते. स्लोप इज नथिंग बट गिव्हिंग द इन्क्लिनेशन. नॉर्मली इफ द लाईन इज पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस, समजा एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असणारी एखादी लाईन आहे, इट विल नॉट हॅव एनी स्लोप. त्या लाईनला कुठल्याही प्रकारचा स्लोप असणार नाहीये. स्लोप असणार नाही म्हणजेच काय, त्या लाईनचा स्लोप 0 असेल. थेरॉटिकली पण तो स्लोप 0 येतोय. जर लाईन एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असेल तर त्या लाईननं पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस सोबत केलेला अँगल किती असणार? एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असणाऱ्या लाईननं एक्स ॲक्सिस सोबत केलेला अँगल किती असणार? 0 असणार. आता यामध्ये tan 0 ची व्हॅल्यू काय येते? 0. म्हणजे स्लोप ऑफ लाईन 0 इफ द लाईन इज पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये आपण याचं एक्झाम्पल कन्सिडर करू शकतो. इफ द लाईन इज परपेंडिक्युलर टू एक्स ॲक्सिस, म्हणजे समजा वाय ॲक्सिस आहे, मग लाईन जर एक्स ॲक्सिसला परपेंडिक्युलर असेल तर अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन 90 होईल आणि tan 90 ची किंमत इन्फिनिटी असते. म्हणजे जर लाईन एक्स ॲक्सिसला परपेंडिक्युलर असेल तर त्या लाईनचा स्लोप काय येतो? इन्फिनिटी येतो. आता एक सिंपल एक्झाम्पल या ठिकाणी कन्सिडर करा. कन्सिडर this one is our usual ground level or ground surface, and this one is a particular wall. We know the concept of stairs. This one is the inclination. हे झालं पर्टिक्युलर इन्क्लिनेशन. या पर्टिक्युलर लाईनला काहीतरी स्लोप असेल, अँगल समजा ग्राउंड सरफेस सोबत केलेला आहे थिटा, त्यावरून त्याचा स्लोप फाइंड केला जातो. यूज काय, ॲप्लिकेशन्स काय, की आपण जे काही कन्स्ट्रक्शन्समध्ये स्टेअर्स घेत असतो फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू टॉप, त्या ठिकाणी आपल्याला ह्या स्लोपची रिक्वायरमेंट असते. जर आपण स्लोप त्याचा अशा पद्धतीने ठेवला, किंवा आपण नॉर्मली आपल्या एखादी शिडी असते आपण भिंतीला उभी करून ठेवतो फ्लेक्झिबल, त्याचाही विचार करू शकतो आपण. जर अशा पद्धतीने आपण ती ठेवली एक्झॅक्टली पॅरलल टू द वॉल, तर आपल्याला त्या शिडीवरती किंवा त्या स्टेअर्सवरती चढता येईल का? बिकॉज स्लोप इज इनफायनाइट. स्लोप त्या ठिकाणी इनफायनाइट असेल. त्यानंतर आता इथे स्लोप जास्त आहे. काही ठिकाणी स्टेअर्समध्ये आपण पाहतो की स्टेअर्सची हाईट जास्त ठेवलेली असते कमी स्पेसमध्ये तो अरेंज करण्यासाठी, म्हणजेच त्या ठिकाणी स्लोप त्याचा जास्त असतो. त्या ठिकाणी स्लोप आणखी काय झाला? डिक्रीज झालाय, कमी झालाय स्लोप. अगेन स्लोप डिक्रीज्ड. Likewise,
हा स्लोप. आता स्लोप काय झालाय, अजूनही डिक्रीज झालेला आहे. Slope have been decreased. Now the slope is 0 because we are on the ground surface. म्हणजे स्टेअर्सची रिक्वायरमेंट नाहीच आहे. सो हिअर दिस इज ॲक्च्युअली द कन्सेप्ट ऑफ स्लोप. स्लोपचं ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल अशा प्रकारे, किंवा आपण नॉर्मल रोड्सवरती पण पाहतो की रस्त्यानं सुद्धा काही ठिकाणी इन्क्लिनेशन्स असतात, काही ठिकाणी स्ट्रेट ग्राउंड आणि काही ठिकाणी इन्क्लिनेशन्स. त्या ठिकाणी स्लोप्सच्या कन्सेप्टचा यूज केला जातो. सो हिअर increasing or decreasing of slope just depends on the angle of inclination. जसा angle of inclination increase होत जाईल तसा स्लोप इन्क्रीज होणार. अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन आपण कुठल्या डायरेक्शनने इन्क्रीज करू शकतो, म्हणजेच अलॉंग वाय ॲक्सिस पण इन्क्रीज करू शकतो आपण, किंवा अलॉंग एक्स ॲक्सिस पण इन्क्रीज करू शकतो. लाईकवाईज विल बी द कन्सेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ ए पर्टिक्युलर लाईन. कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीमध्ये आणखी याची एक जे प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल आहेत तेही आपण या ठिकाणी ऑब्झर्व करणार आहोत. पण इनिशियली डेरिव्हेटिव्ह पॉईंट ऑफ व्ह्यू हे दोन पॉईंट्स माहिती असू द्या. In case of derivative or application of derivative, we have to find the slope of particular lines. हे झाले स्लोपच्या जनरल डेफिनेशन. कोणत्याही लाईनचा अँगल दिलेला असेल, अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन, किंवा त्या लाईनवरच्या दोन पॉईंटचे कोऑर्डिनेट दिलेले असतील, आपण त्यावरून लाईनचा स्लोप फाइंड करू शकतो. आधी ही सेकंड डेफिनेशन एक कंप्लीट करा. इफ a in bracket x1 comma y1, if a in bracket x1 comma y1 and b in bracket x2 comma y2 are any two points on the line, any two points on the line, then slope of line AB, slope of line AB equal to y1 minus y2 upon x1 minus x2, y1 minus y2 upon x1 minus x2, or equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1, or that is equal to theoretically difference in y coordinates upon difference in x coordinates. Difference in y coordinates upon difference in x coordinates. Diagram. यामध्ये समजा एखाद्या लाईन वरचे दोन पॉइंट्स पण दिलेले आहेत आणि थीटा पण दिलेला आहे. दोन्ही मेथडनी स्लोप फाइंड करता येईल आणि दोन्ही मेथडनी फाइंड केलेला स्लोप सारखाच असेल जर दोन्ही व्हॅल्यूज माहिती असतील तर. So these are general definitions of slope. In the application, by using the method of derivative,
we can find the slope of only particular lines. आता डेरिव्हेटिव्हचा वापर करून आपण कुठल्या प्रकारच्या लाईन्सचा स्लोप फाइंड करू शकतो पहा. कन्सिडर we have given any curve or a circle. Suppose circle is given and this one is a line. The line touches the circle or intersect the circle at only one point. This line is called as tangent to the circle. A line that touches the circle in only one point is called tangent to the circle. If the line intersects the circle in 2 points, then it will not be tangent, it is secant to the circle. But tangent means what? A line that intersects or touches the circle in only one point. This point is called as point of contact. This point where the line touches the circle is called point of contact. This is about the circle. The definition will remain same for any of the curve. कोणत्याही प्रकारचा कर्व जरी असेल तरीही त्यासाठी डेफिनेशन सेम राहणार. समजा इथे या प्रकारचा एक कर्व दिलेला आहे, कोणत्याही प्रकारचा हा कर्व आहे, अँड ए लाईन इंटरसेक्ट दिस कर्व at only one point, then this line will be the tangent to the curve. This line intersect the curve at only one point, so this line will be the tangent to the curve. By using derivative, we can find the slope of only the lines which are tangent to the given curves. आपल्याला एक पर्टिक्युलर कर्व दिलेला असेल, मग तो कर्व सर्कल असेल किंवा आणखी इतर कोणत्याही प्रकारचा कर्व असेल, त्या कर्वला टँजंट असणारी जी लाईन आहे या लाईनचा स्लोप फक्त फाइंड करता येऊ शकतो डेरिव्हेटिव्हचा वापर करून. हा महत्त्वाचा डिफरन्स मागच्या दोन डेफिनेशन्स मधला आणि यामधला लक्षात ठेवा. जर आपल्याला एखाद्या लाईननं एक्स ॲक्सिस सोबत केलेला अँगल दिलेला असेल तर टॅन थिटा हा स्लोप असतो. त्या लाईनवरचे जर दोन पॉईंट्स दिलेले असतील तर डिफरन्स इन वाय कॉर्डिनेट्स अपॉन डिफरन्स इन एक्स कॉर्डिनेट हा त्या लाईनचा स्लोप असतो. पण जर ती लाईन एखाद्या कर्वला टँजंट असेल तर मात्र डेरिव्हेटिव्हचा वापर करून आपल्याला हा स्लोप फाइंड करावा लागतो. कुठल्या प्रकारच्या लाईनचा स्लोप कोणत्या मेथडने फाइंड करायचा हे जास्त महत्त्वाचं आहे. सो हिअर स्लोप ऑफ दिस टँजंट, टँजंटमध्ये कन्फ्युजन होऊ शकतं. पहिल्या स्लोपमध्ये आपण डेफिनेशन काढलेली आहे टँजंट ऑफ अँगल मेड बाय लाईन विथ द पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस. पण तिथे टँजंट म्हणजे टॅन, टॅन हा रेशो टॅन थिटा. या ठिकाणी टँजंट लाईन means line touches the circle or curve at any one point. So we can find the slope of tangent to any curve by using the method of derivatives. हा slope find कसा केला जातो पहा. In this one, first of all, we will be given the equation of the curve. या कर्वचं आपल्याला इक्वेशन दिलं जाईल. आता हे सर्कल किंवा कोनिक सेक्शन्स मधले डिफरंट कर्व्स या सर्वांचे इक्वेशन्स आपण कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीमध्ये तयार करणार आहेत, स्टडी करणार आहेत. ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये फक्त हेच कर्व असतील असं नाही, कोणत्याही प्रकारचा कर्व असेल त्याचं इक्वेशन आपल्याला दिलं जाईल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा आपल्याला एक इक्वेशन अशा प्रकारे दिलेलं आहे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू ए स्क्वेअर. हे सर्कलचं इक्वेशन आहे. दिस वन इज द गिव्हन कर्व किंवा वाय स्क्वेअर इक्वल टू 4ax. दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ पॅराबोला. अशा प्रकारे कोणत्याही कर्वचं आपल्याला इक्वेशन दिलेलं असतं आणि त्या कर्वला असणाऱ्या टँजंटचं इक्वेशन आपल्याला फाइंड करायचं. वी हॅव गिव्हन द इक्वेशन ऑफ कर्व अँड वी हॅव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टँजंट. गिव्हन व्हॅल्यूज आणि रिक्वायर्ड व्हॅल्यूज. आता यामधला पूर्ण पार्ट कसा पहा. कर्वचं इक्वेशन आपल्याला दिलेलं असतं, टँजंटचं इक्वेशन फाइंड करायचं. मग यात टँजंट ॲट विच पॉईंट हा पार्ट महत्त्वाचा आहे. ॲट विच पॉईंट म्हणजेच तो असेल पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. दिस वन इज द टँजंट टू द सर्कल
at point suppose x1 comma y1. x1 comma y1 हा असेल point of contact. If x1 comma y1 is the point of contact, then we can say the tangent is drawn to the circle at point x1 comma y1. या पॉइंटला त्या सर्कलला टँजंट आपण काढलेली आहे. This one is the point of contact. Or here also suppose x1 comma y1 is the point of contact. Means tangent is drawn to the curve at which point? At x1 comma y1. स्लोप फाइंड करण्यासाठी या दोन गोष्टी आवश्यक आहेत. एक म्हणजे त्या कर्वचं इक्वेशन आणि दुसरं म्हणजे कुठल्या पॉइंटला ती टँजंट आपण काढणार आहे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. आणि या दोन्ही व्हॅल्यूज प्रॉब्लेम मध्ये दिलेल्या असतात. इक्वेशन ऑफ द कर्व अँड पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. काही सिच्युएशन मध्ये आपला पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीचा कन्सेप्ट करून फाइंड करावा लागतो, तो आपण एक्झाम्पल्स नुसार पाहणार. इक्वेशन ऑफ द कर्व आणि पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट हे दोन व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती असतील. आता यावरून या टँजंटचा म्हणजेच या लाईनचा स्लोप कसा फाइंड करायचा असतो पहा. इन दिस केस स्लोप ऑफ टँजंट to curve, suppose y equal to f of x at x1 comma y1 at point महत्वाचा आहे, is given by m equal to dy by dx at point x1 comma y1. Slope of tangent to the curve y equal to f of x is given by dy by dx at point x1 comma y1. म्हणजे काय, समजा आपल्याला या कर्वचं इक्वेशन दिलेलं आहे. आधी काय करायचं, तो कर्व डिफरन्शिएट करायचा आणि dy बाय dx ची किंमत काढायची. डिफरन्शिएट करून dy बाय dx फाइंड करायचं. मिळालेल्या dy बाय dx मध्ये x1 y1 हा पॉइंट सबस्टिट्यूट करायचा, म्हणजे x च्या जागी x1 आणि y च्या जागी y1. ही जी व्हॅल्यू मिळेल ती व्हॅल्यू म्हणजेच असेल स्लोप ऑफ टँजंट ॲट x1 y1. आपण dy बाय dx तर फाइंड करू शकतोच, आणि dy बाय dx ॲट पॉइंटचे पण आपण प्रॉब्लेम पाहिले. फाइंड f डॅश ऑफ x ॲट पॉइंट x इक्वल टू 2 किंवा फाइंड dy बाय dx ॲट x इक्वल टू 3. अशा व्हॅल्यूज आपण डेरिव्हेटिव्ह मध्ये फाइंड केलेल्या आहेत. सेम तीच प्रोसेस आहे की आधी दिलेला कर्व डिफरन्शिएट करायचा आणि त्यावरून dy बाय dx ची किंमत काढायची. मिळालेल्या dy बाय dx च्या किमतीमध्ये x1 कॉमा y1 हा पॉइंट सबस्टिट्यूट केला की आपल्याला मिळेल टँजंटचा स्लोप. फॉर एक्झाम्पल, कन्सिडर x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इक्वल टू 25 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल और इक्वेशन ऑफ एनी कर्व. आपल्याला माहिती नाही सध्या तो सर्कल आहे की नाही, आपण ते स्टडी केलेलं नाही. कोणताही एक कर्व दिलेला आहे. and we have to find now the slope of tangent to this curve at point 3,4. या पॉइंटला जी टँजंट काढली असेल त्या टँजंटचा आपल्याला स्लोप फाइंड करायचा. त्यासाठी काय करायचं, पहिल्यांदा तो कर्व डिफरन्शिएट करायचा. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. x स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x, y स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2y इंटू dy बाय dx, आणि राईट साईडला 25 आहे, कॉन्स्टंट आहे, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0. थ्रू आउट 2 ने डिवाइड करा, म्हणजे x प्लस y इंटू dy बाय dx इक्वल टू 0. x राईट साईडला घेतला म्हणजे y इंटू dy बाय dx इक्वल टू मायनस x, आणि म्हणजेच dy बाय dx ची किंमत काय आली, dy by dx equal to minus x upon, but this is not the slope, this is just the dy by dx. Now in this dy by dx, if we substitute this point 3,4
then we will get slope of line. Means slope of tangent is dy by dx at x1 y1. मग x1 y1 म्हणजेच या ठिकाणी पॉईंट दिलेला आहे 3,4 3,4 जी dy बाय dx ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली आहे त्यात x च्या जागी 3 आणि y च्या जागी 4 सबस्टिट्यूट करायचा कारण x कोऑर्डिनेट 3 आहे y कोऑर्डिनेट 4 म्हणजे स्लोप येईल -3/4 मायनस x च्या जागी 3 आणि y च्या जागी 4. This will be the slope of tangent to the curve, even curve at point 3,4. म्हणजे आधी तो कर्व डिफरन्शिएट करायचा dy बाय dx ची किंमत काढायची आणि त्यात तो पॉइंट x1 y1 सबस्टिट्यूट केला तर आपल्याला मिळेल स्लोप ऑफ टँजंट. ही प्रोसेस खूप जास्त युजफुल आहे. फक्त ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्हचा एक प्रॉब्लेम साठी नाही आपण पाहत आहे. कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीमध्ये सर्कल, कोनिक सेक्शनचे 3 भाग, पॅराबोला, एलिप्स आणि हायपरबोला म्हणजे 4 सेक्शनमध्ये 4 पार्टमध्ये जेवढे काही प्रॉब्लेम्स असणार आहेत इक्वेशन ऑफ टँजंटचे किंवा इक्वेशन ऑफ नॉर्मलचे ते सगळे प्रॉब्लेम पुन्हा याच मेथडने आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. त्यामुळे याची मॅक्झिमम प्रॅक्टिस त्या कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीच्या ग्रुपमध्ये होतेच. पण प्रोसेस किंवा मेथड ही मात्र दोन्ही ठिकाणी कॉमन आहे. आणि इव्हन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्ह पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर विचार केला तर या मेथडमुळं नियर अबाउट कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीच्या त्या पार्टमधले 50% प्रॉब्लेम्स हे फक्त या मेथडवर डिपेंड आहेत. कोऑर्डिनेट जॉमेट्री सेक्शन मधले 50% प्रॉब्लेम्स फक्त या मेथडवर डिपेंड आहेत. त्यामुळं केअरफुली ही मेथड लक्षात घ्या. कर्वचं इक्वेशन दिलेलं असेल, डिफरन्शिएट करून dy बाय dx काढायचा, त्यात x1 y1 म्हणजे जो दिलेला पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे तो सबस्टिट्यूट करायचा, तो मिळेल स्लोप ऑफ टँजंट. पण हा फक्त स्लोप झाला. आपल्याला फाइंड करायचे टँजंटचं इक्वेशन. मग इक्वेशन ऑफ लाईन्स हा जो पार्ट आहे पुन्हा कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीमध्ये डिफरंट 6 ते 7 इक्वेशन ऑफ लाईनचे फॉर्म आहेत, टाईप आहेत. पैकी सध्या आपण जो आपल्याला युजफुल असणारा एक फॉर्म आहे, एक टाईप आहे, तो टाईप फक्त या ठिकाणी माहिती करून घेऊया. ज्यावेळी आपण ते सर्व इक्वेशन ऑफ लाईन्सचे सेक्शन पाहणार आहेत त्यावेळी ते सर्व 6-7 फॉर्म आपल्या समोर येतील. इक्वेशन ऑफ लाईन, if we have given the slope of line or we know the slope of line and any point on the line, then we can find the equation of line in slope point form. Slope point form, slope origin form, intercept form, slope intercept form, to intercept form, normal form, general form, असे डिफरंट इक्वेशन ऑफ लाईनचे फॉर्म आहेत. तुमचं जे नोट्सवरचं लास्ट कव्हर पेज आहे इनसाइड आतल्या बाजूने, त्यामध्ये हे सर्व स्लोपचे डेफिनेशन किंवा इक्वेशन ऑफ लाईनचे डिफरंट फॉर्म दिलेले आहेत. त्यातला सध्या आपल्याला फक्त एकच वापरायचा आहे, तो म्हणजे स्लोप पॉइंट फॉर्म. मग स्लोप पॉइंट फॉर्म मध्ये टँजंट किंवा कोणत्याही लाईनचं इक्वेशन काय असतं, दॅट इज y मायनस y1 इक्वल टू m इंटू x मायनस x1. Equation of line in slope point form is y minus y1 equal to m into x minus x1. मग यात x1 y1 हा म्हणजे दिलेला पॉइंट आणि m म्हणजे आपण स्लोप जो फाइंड केलेला आहे तो. x आणि y मात्र ॲज इट इज राहतील, त्यांच्या जागी कुठली व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट नाही करायची आहे कारण तेच इक्वेशन मध्ये असणार आहेत. फक्त व्हॅल्यूज कोणत्या सबस्टिट्यूट करायच्या, x1 y1 म्हणजे दिलेला पॉइंट 3,4 आणि स्लोप म्हणजेच m ची व्हॅल्यू, त्या टँजंटचा स्लोप. आता या एक्झाम्पल साठी आपण इक्वेशन कसं फाइंड करणार पहा. y मायनस y1 ची किंमत
y1 ची किंमत 4 इक्वल टू m ची किंमत -3/4 इंटू x ची किंमत x ॲज इट इज मायनस x1 ची किंमत 3. यामध्ये हे फक्त सिम्प्लिफाय करायचे. इक्वेशन ऑफ लाईन इन स्लोप पॉईंट फॉर्म हे आपण या ठिकाणी यूज करतोय. y मायनस y1 इक्वल टू m इंटू x मायनस x1. यामध्ये x1 y1 म्हणजे 3,4 आणि m म्हणजे स्लोप ह्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या. आता हे सिम्प्लिफाय कसा होईल, हा जो 4 आहे तो लेफ्ट साईडला मल्टिप्लाय होईल, म्हणजेच 4y मायनस 16 इक्वल टू -3 ब्रॅकेटमध्ये मल्टिप्लाय होईल -3x प्लस 9. या दोन्ही टर्म लेफ्ट साईडला घ्या. 3x प्लस 4y -16 मायनस 9 इक्वल टू 0. म्हणजे इक्वेशन येईल 3x प्लस 4y minus 25 equal to 0. That is the equation of tangent to the given curve or given circle at point 3, 4. म्हणजे आधी तो कर्व डिफरन्शिएट करून dy बाय dx ची किंमत काढायची. नंतर स्लोप म्हणजेच त्यात x1 y1 हा पॉईंट सबस्टिट्यूट करायचा आणि स्लोप पॉईंट फॉर्म वापरून टँजंटचं इक्वेशन फाइंड करायचं. ही प्रोसेस या 3 स्टेजेस फक्त कोऑर्डिनेट जॉमेट्री मधल्या प्रॉब्लेमसाठीच नाही, तर त्यात प्रत्येकी हे जे 4 सेक्शन सांगितले त्या प्रत्येकामध्ये 4 डेरिव्हेशन्स आहेत. 4 इंटू 4 16 डेरिव्हेशन्स. त्यानंतर टँजंट आणि नॉर्मलच्या इक्वेशनचे सर्व प्रॉब्लेम्स म्हणजे नियर अबाउट अर्धा पार्ट तोच आहे त्यात 4ही सेक्शनमध्ये. आणि ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह हा सगळा पार्ट फक्त या एवढ्या प्रोसेसवरती डिपेंड आहे. म्हणजेच इक्वेशन ऑफ टँजंट फाइंड करण्याची प्रोसेस टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टँजंट टू कर्व y इक्वल टू f ऑफ x. यासाठी 3 स्टेजेस. पहिली स्टेप म्हणजे फाइंड dy बाय dx फ्रॉम गिव्हन इक्वेशन ऑफ कर्व. कर्वच्या इक्वेशनला डिफरन्शिएट करून आधी dy बाय dx फाइंड करायचं. देन स्लोप ऑफ टँजंट इज m इक्वल टू काय असणार, dy बाय dx ॲट x1 कॉमा, म्हणजे जी आपण dy बाय dx ची व्हॅल्यू फाइंड केलेली आहे त्यामध्ये x1 y1 हा पॉईंट सबस्टिट्यूट करायचा. आणि थर्ड स्टेप इक्वेशन ऑफ टँजंट इन स्लोप पॉइंट फॉर्म इज y minus y1 equal to m into x minus x1. या 3 स्टेजेस कंप्लीट करायच्या टँजंटचं इक्वेशन फाइंड करण्यासाठी. डिफरन्शिएट करून dy बाय dx काढायचा. त्यात x1 y1 हा पॉईंट सबस्टिट्यूट केला तो मिळेल टँजंटचा स्लोप. आणि मग स्लोप पॉइंट फॉर्म वापरून आपण टँजंटचं इक्वेशन फाइंड करू शकतो. राइट डाउन these steps. First of all, this is only for the equation of tangent.
तर नॉर्मल म्हणजे काय असतं पाहता, नॉर्मलसाठी फक्त एक स्टेप एक्स्ट्रा होते, यामध्ये एक स्टेपमध्ये चेंज होतो. नॉर्मल इज ए लाईन perpendicular to the tangent at point of contact. Normal is a line perpendicular to tangent at point of contact. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण टँजंट काढलेली आहे, समजा यामध्ये पर्टिक्युलर इज द टँजंट टू द सर्कल. या लाईनला परपेंडिक्युलर असणाऱ्या कितीही लाईन्स आपण ड्रॉ करू शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ही एक लाईन, ही परपेंडिक्युलर आहे टँजंटला, पण याला नॉर्मल म्हणता येणार नाही. किंवा ही एक लाईन टँजंटला परपेंडिक्युलरच आहे, यालाही नॉर्मल म्हणता येणार नाही. नॉर्मल इज अ लाईन परपेंडिक्युलर टू टँजंट ॲट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. म्हणजे यामध्ये पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्टच्या ठिकाणी जर आपण ती लाईन टँजंटला परपेंडिक्युलर घेतली तर ही असेल नॉर्मल. नॉर्मल इज अ लाईन परपेंडिक्युलर टू टँजंट ॲट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. टँजंटलाच पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्टच्या ठिकाणी परपेंडिक्युलर असणारी लाईन म्हणजेच नॉर्मल लाईन असते. आता हे नॉर्मलचं इक्वेशन फाइंड कसं करावं लागतं पहा. यासाठी आपल्याला रिलेशन बिटवीन द स्लोप्स हा एक पॉइंट आहे पुन्हा कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीमध्ये. इफ द टू लाईन्स आर पॅरलल अँड टू लाईन्स आर परपेंडिक्युलर, याच्या कंडिशन्स आहेत. त्या कंडिशन्स कशा आहेत पहा. इफ द टू लाईन्स आर पॅरलल, समजा या दोन लाईन्स पॅरलल आहेत. This one is suppose positive x-axis. From the concept of parallel lines or theory of parallel lines, if we consider this angle and this angle, these two angles are same, corresponding angles आहेत ते सेम असतील. म्हणजे काय, सपोज ही आहे लाईन L1 आणि लाईन L2. लाईन L1 नी पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस सोबत केलेला अँगल आणि लाईन L2 न पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस सोबत केलेला अँगल, हे दोन्ही अँगल सेम आहेत, इक्वल आहेत. मग जर या दोन्ही लाईन्सने केलेले अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन सेम असतील तर दोन्ही लाईन्ससाठी टॅन थिटाची व्हॅल्यू पण सेम असेल. म्हणजेच त्या दोन्ही लाईन्सचे स्लोप इक्वल असतील. म्हणजे कंडिशन कशा प्रकारची आहे, इफ द टू लाईन्स आर पॅरलल देन दिअर स्लोप्स आर इक्वल. If the two lines are parallel, then their slopes are equal. दोन लाईन्स जर पॅरलल असतील तर त्यांचे स्लोप इक्वल असतात. कॉन्व्हर्स इज ऑल्सो ट्रू. मीन्स इफ द स्लोप्स आर इक्वल then the lines are parallel. If we consider m1 is the slope of line L1 and m2 is the slope of line L2, then m1 equal to m2 if the lines are parallel. If lines are parallel, then their slopes are equal. पण आपल्याला इथे पॅरललचा उपयोग नाही, कारण नॉर्मल ही लाईन कशी असते, परपेंडिक्युलर. परपेंडिक्युलर साठी कंडिशन कशी आहे पहा. ही कंडिशन्स आपण तयार करणार आहेत कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीच्या वेळी. सध्या फक्त ही लक्षात ठेवायची आहे. इफ द टू लाईन्स आर परपेंडिक्युलर देन m1 into m2 equal to -1. Means product of their slopes is equal to -1. दोन लाईन्स जर पॅरलल असतील तर त्यांचा स्लोप इक्वल असेल. पण जर दोन लाईन्स परपेंडिक्युलर असतील तर मात्र त्या दोन्ही लाईन्सच्या स्लोपचा प्रॉडक्ट इक्वल टू असतो -1. दॅट इज m1 into m2 equal to -1. अँगल बिटवीन द लाईन्सच्या फॉर्म्युल्यावरून या दोन कंडिशन्स आपण तयार करणार आहेत. सध्या फक्त ही एक कंडिशन्स म्हणजे m1 into m2 equal to -1. मग समजा आपल्याला एका लाईनचा स्लोप माहित आहे m1 आणि व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे m2. मग m2 इक्वल टू काय येईल, -1 अपॉन
m1, m2 इक्वल टू -1/m1. मग एका लाईनचा स्लोप आपल्याला माहित आहे, त्याला परपेंडिक्युलर लाईनचा स्लोप जर घ्यायचा असेल m2, तर तो काय असेल -1/m1. म्हणजे थोडक्यात फाइंड कशी करायची व्हॅल्यू पहा. टँजंट ही लाईन कशी आहे, टँजंट आणि नॉर्मल या दोन लाईन्स एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. समजा टँजंटचा स्लोप आहे m, नॉर्मलचा स्लोप काय होईल, नॉर्मलचा स्लोप काय होईल -1/m. टँजंटचा स्लोप जर m1 असेल तर नॉर्मलचा स्लोप -1/m1. पण टँजंटचा स्लोप जर m असेल तर नॉर्मलचा स्लोप काय येईल -1/m. म्हणजे थोडक्यात स्लोप कसा फाइंड करायचा आहे, टँजंटचा जर स्लोप आपल्याला माहिती असेल तर त्याचा रेसिप्रोकल घ्यायचा आणि साइन चेंज करायचं. समजा टँजंटचा स्लोप आहे 3, नॉर्मलचा स्लोप काय येईल -1/3. काय केलं आपण, या 3 चा रेसिप्रोकल घेतला आणि साइन चेंज केलं. मोस्ट इम्पॉर्टंट शॉर्टकट फॉर एंट्रन्स ऑल्सो. परपेंडिक्युलर लाईन्सचे स्लोप फाइंड करण्याची प्रोसेस. टँजंटचा स्लोप 3 असेल तर नॉर्मलचा स्लोप -1/3. नॉर्मलचा स्लोप जर टँजंटचा स्लोप जर -1/3 असेल तर नॉर्मलचा स्लोप काय येईल, टँजंटचा स्लोप जर -1/3 असेल तर नॉर्मलचा स्लोप, कारण 1/3 चा रेसिप्रोकल येणार 3 आणि साइन चेंज केलं तर तो होईल प्लस. इथे आपल्याला टँजंटचा स्लोप मिळालाय -3/4. नॉर्मलचा स्लोप काय येईल, नॉर्मलचा स्लोप 4/3. आता नॉर्मलचं इक्वेशन फाइंड करण्याची प्रोसेस कशी राहील, की पहिल्यांदा दिलेला कर्व डिफरन्शिएट करून dy/dx फाइंड करायचं. म्हणजे पहिली स्टेप तीच राहणार. त्यानंतर टँजंटचा स्लोप आधी फाइंड करायचा. टँजंटचा स्लोप m म्हणजेच dy/dx at x1, y1. टँजंटचा स्लोप कळाला. टँजंटच्या स्लोप वरून आपल्याला आता नॉर्मलचा स्लोप फाइंड करता येतो. कसा फाइंड करायचा, रेसिप्रोकल घेऊन साइन चेंज करायचं. टँजंटच्या स्लोप वरून नॉर्मलचा स्लोप फाइंड करताना टँजंटच्या स्लोपचा रेसिप्रोकल घेऊन साइन चेंज करायचं. म्हणजे -1/m हा असेल कुणाचा स्लोप, नॉर्मलचा स्लोप. आता नॉर्मलचा स्लोप आपल्याला कळाला. सपोज नॉर्मल ही लाईन पण पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट मधून म्हणजेच x1 y1 मधूनच पास होते, आणि मग नॉर्मलचं इक्वेशन फाइंड करतानाही आपण हा स्लोप पॉइंट फॉर्मच यूज करू शकतो. y - y1 इक्वल टू m इंटू x मायनस x1. फक्त आता यामध्ये चेंज होईल तो स्लोप, m ची किंमत फक्त बदलेल, बाकी इक्वेशन ऑफ लाईन हेच राहणार. नॉर्मलचं इक्वेशन फाइंड करताना आधी टँजंटचा स्लोप काढायचा, टँजंट वरून नॉर्मलचा स्लोप, आणि पुन्हा स्लोप पॉइंट फॉर्म म्हणजे हेच इक्वेशन यूज करून आपल्याला नॉर्मलचं इक्वेशन फाइंड करायचं. ओके, दिस वन इज द मेथड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड नॉर्मल. हे आपण एक्झाम्पल्स मध्ये आता ऍक्च्युअली प्रोसेस करू. उद्यापर्यंत यातला एकही शब्द विसरणार नाही अशी अपेक्षा आहे.